So, good evening. Today is the 6th October 2020, class 12. Then the third topic, our fourth topic, chemical thermodynamics is completed. Only numerical problems are remaining in there. So, it is to be seen later on. And today we started the new topic, that is the ionic equilibrium. That is topic number third. So here the subtopics are: first one is the electrolytes and non-electrolytes. Second one is the classification of electrolytes. Third one is the definition of ionic equilibrium. Fourth is the degree of dissociation. Fifth is the acids and bases. And in that, the first one is the Arrhenius theory of acids and bases. So first of all, we study about the electrolytes and non-electrolytes. Now actually you are studying about the electrolytes and non-electrolytes in the 9th and 10th standard. Again we repeat it. So electrolytes are those substances which when dissolved in aqueous solution or when we prepare their water solution, then they undergo dissociation to produce ions. So at that time the substances are called electrolytes. Again I repeat the definition of electrolytes. Those substances when dissolved in water or those substances in their aqueous solution dissociates and produces ions. They are called electrolytes. And those substances when dissolved in aqueous solution or in water solution, they do not dissociate to produce ions. They remain as it is in the form of molecules. They are called non-electrolytes. For example, we take the acetic acid CH3COH. So when it is dissolved into water, then it is represented like this, CH3COH aqueous. So when it is dissolved into water, then in its water solution it dissociates into acetate ions plus hydrogen ions H plus. So therefore this acetic acid is called electrolyte. Whereas when we take other example, for example sugar. So when sugar is dissolved in water, then it is represented like this, sugar aqueous. So sugar dissolved into water, but it do not undergoes the ionization or dissociation to form the ions. We get the water solution of sugar where ions are not there. Sugar remains in the form of molecules, and therefore sugar is called non-electrolyte. So those substances do not ionize to form ions in water solution. They are called non-electrolytes. Those solutions on dissolving in water undergoes ionization to produce ions. They are called electrolytes. Now you know very well different examples of electrolytes and non-electrolytes. We again explain the examples of them. Then we study about the classification of electrolytes. Now electrolytes are classified into two classes. They are strong electrolytes and weak electrolytes, depending upon their degree of dissociation. So electrolytes are classified into two classes. First one is the strong electrolytes and another is the weak electrolytes. Now electrolytes may be acids, or they may be bases, or they may be salts. Salts, acids, bases किंवा salts या तीन पैकी स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स किंवा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स असू शकतात. आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स कोणाला म्हणायचं आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कोणाला म्हणायचं? So strong electrolytes are those substances which when dissolved in water solution, or you can say that those substances in their aqueous solution dissociates almost completely to produce ions, or completely to produce ions. They are called strong electrolytes.
and those substances in their aqueous solution or in water solution dissociates in a very small amount to produce ions, they are called weak electrolytes. Now, examples of strong electrolytes, जसं स्ट्रॉंग ऍसिड्स आहेत. स्ट्रॉंग ऍसिड्सचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला देता येईल. जसं फॉर एक्झाम्पल HCl आहे, H2SO4 आहे, HNO3 आहे, देन फॉस्फोरिक ऍसिड आहे, H3PO4. हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. स्ट्रॉंग ऍसिड्सचे नावानुसार त्यांचे फॉर्म्युला तुम्हाला माहित असायला पाहिजे, कारण समोर ते कामाचे आहेत. त्याचप्रमाणे जसं स्ट्रॉंग बेसिस आहेत, तर सोडियम हायड्रॉक्साईड आहे, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड आहे, हे स्ट्रॉंग बेसिस आहेत. नंतर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स, तर जसं स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसचे जेवढे काही साल्ट्स असतात, जसं फॉर एक्झाम्पल NaCl आहे, पोटॅशियम नायट्रेट आहे, सोडियम नायट्रेट आहे NaNO3, किंवा सोडियम सल्फेट आहे Na2SO4. ऑल दीज आर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स. सो दीज आर द साल्ट्स. तर हे स्ट्रॉंग साल्ट्स आहेत, हे स्ट्रॉंग बेसिसचे एक्झाम्पल्स आहेत, हे स्ट्रॉंग ऍसिड्सचे एक्झाम्पल्स आहेत. नंतर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऍसिड्स मध्ये कोणकोणते वीक इलेक्ट्रोलाइट्स असतात, तर जसं फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन सायनाइड आहे HCN, किंवा जसं फार्मिक ऍसिड आहे HCOH, किंवा जसं ऍसिटिक ऍसिड आहे CH3COH, किंवा जसं H2CO3 ऍसिड आहे, त्याचं नाव आहे कार्बोनिक ऍसिड. तर हे जे सर्व ऍसिड्स आहेत हे वीक ऍसिड्स आहेत. किंवा जसं वीक बेस, फॉर एक्झाम्पल अमोनियम हायड्रॉक्साईड आहे, किंवा अमाइन्स, इथाइलअमाइन आहे, मिथाइलअमाइन आहे, किंवा अमोनिया आहे, हे सर्व वीक बेसिस आहेत. आणि वीक सॉल्ट्स जसं फॉर एक्झाम्पल CH3CONH4, याचं नाव आहे अमोनियम ऍसिटेट, किंवा अमोनियम कार्बोनेट NH4 CO3, याचं नाव आहे अमोनियम कार्बोनेट. अमोनियम कार्बोनेट इट इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ वीक सॉल्ट. तर अशा प्रकारे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या दोन मध्ये इलेक्ट्रोलाइट्सचं क्लासिफिकेशन केलं जाते. तर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मध्ये वीक ऍसिड्सचे एक्झाम्पल्स कोणते आहेत, वीक स्ट्रॉंग ऍसिड्सचे एक्झाम्पल्स कोणते आहेत, वीक बेसचे एक्झाम्पल्स कोणते आहेत, वीक ऍसिड्सचे एक्झाम्पल्स कोणते आहेत, वीक बेसिसचे एक्झाम्पल्स कोणते आहेत, आणि सॉल्ट्स जे आहेत याच्याविषयी तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे. नंतर याच्यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे डेफिनेशन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम. आयोनिक इक्विलिब्रियमची डेफिनेशन आपल्याला याच्यामध्ये पाहायची आहे. आता जे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत त्या स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्सचं डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कम्प्लिटली होत असेल तर त्यांच्यामध्ये इक्विलिब्रियम जे आहे ते इक्विलिब्रियम मेंटेन होत नाही किंवा अटेंड होत नाही. Equilibrium is to be attained only in weak electrolytes which dissociates in a small amount or the degree of dissociation is small. तर त्यांच्यामध्ये आयोनिक इक्विलिब्रियम होत असते. जसं फॉर एक्झाम्पल याचे हा कोणताही वीक ऍसिड आहे समजा, आणि याला जर आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर त्याला याप्रमाणे आपल्याला रिप्रेझेंट करता येते. याचे ऍसिड इज द वीक ऍसिड. हा वीक ऍसिड किंवा वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे असं समजू आपण. तर याला समजा आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्याला याप्रमाणे रिप्रेझेंट करतात, आणि याचं डिसोसिएशन होऊन H+ आयन्स, हायड्रोजन आयन्स आणि A- आयन्स, निगेटिव्ह आयन्स तयार होत असतात. तर आता बघा याच्यामध्ये जसं हा HCl आहे, तर HClचं जर मी वॉटर सोल्युशन तयार केलं आणि HCl जो आहे हा स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, याचं ऑलमोस्ट कम्प्लीट डिसोसिएशन होते, आणि कम्प्लीट डिसोसिएशन झाल्यानंतर याचं डिसोसिएशन इक्वेशन जे आहे ते आपल्याला याप्रमाणे लिहिता येते. तर याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम तयार होत नाही. हा जो साइन आहे हा साइन इक्विलिब्रियम इंडिकेट करतो. दिस साइन रिप्रेझेंट्स द इक्विलिब्रियम, दिस साइन नॉट डिनोट्स द इक्विलिब्रियम. सो हियर इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेन्ड between these ions and this HCl, because this HCl is almost completely dissociated. But here any HA weak acid or weak salt, आता HA हा weak acid आहे, so any HA weak acid when dissolved into water then it dissociates like this. So when it dissociates then very small amount of H+ and A- ions are formed by the process of ionization, and most of the molecules of HA acid remains in the form of unionized. Means this is the
unionized state of HA acid, and this is the ionized state of HA acid. This is the ionized state. So there is equilibrium in between these two states. This is unionized state. So between these two, this attains the equilibrium. So that is called the ionic equilibrium. So ionic equilibrium, it is nothing but, we can say that when the weak electrolytes, आता वीक इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणतो याच्यासाठी कारण तो वीक ऍसिड किंवा वीक बेस किंवा वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक सॉल्ट कोणताही आपल्याला घेता येते. सो व्हेन वीक इलेक्ट्रोलाइट dissolved into water, at that time it dissociates in a small amount to produce small ions, where there is formation of ionized state and unionized state, and in these two states there is formation of equilibrium, or they attain the equilibrium. So the state of equilibrium between the ionized state and unionized state is known as the ionic equilibrium. So only weak electrolytes shows the phenomenon of ionic equilibrium. Strong electrolyte do not show the phenomenon of ionic equilibrium. नंतर आहे degree of dissociation. What do you mean by degree of dissociation? So degree of dissociation, it is nothing but it indicates the percentage of ionization. डिसोसिएशन आणि आयोनायझेशन याच्यामध्ये खूप फरक नाही आहे. दोन्ही प्रोसेसेसमध्ये आयन्स फॉर्मेशन होत असतात. फरक एवढा आहे की डिसोसिएशन प्रोसेसमध्ये जे आयन्स फॉर्म होतात दे आर फ्री, अँड इन द प्रोसेस ऑफ आयोनायझेशन आयन्स आर नॉट फ्री. ओनली दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द प्रोसेस ऑफ आयोनायझेशन अँड डिसोसिएशन. सो द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेझेंटेड बाय अल्फा. आता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे काय, तर समजा आता तुम्हाला हा ॲसिटिक ॲसिड आहे CH3COH, आणि या ॲसिटिक ॲसिडचे तुम्ही समजा 10 मोल्स वॉटरमध्ये डिझॉल्व केले. तर वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर त्याला ॲसिटिक ॲसिड याप्रमाणे आपल्याला रिप्रेझेंट करता येईल. तर याचं डिसोसिएशन होऊन CH3CO मायनस ॲक्वस प्लस H प्लस ॲक्वस या प्रकारचं डिसोसिएशन होईल. आणि आता याच्यामध्ये पूर्ण 10च्या 10 मोल्सचं डिसोसिएशन होणार नाही. समजा या 10पैकी 3 मोल्सचं डिसोसिएशन झालं तर 7 मोल्स जे आहेत अनडिसोसिएटेड स्टेटमध्ये राहतील. तर या ॲसिटिक ॲसिडची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जी आहे ती पर्सेंटेजमध्ये जर आपण पाहिली तर ती डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही 3% होईल. किती होईल? 3%. 100 मोल्स असतील त्याच्यापैकी जर 30 मोल्सचं डिसोसिएशन होत असेल तर त्याची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही 30% होईल. म्हणजेच आपल्याला समजता येईल की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज रिप्रेझेंटेड बाय अल्फा इज नथिंग बट इट इज द फ्रॅक्शन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रॅक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, number of moles of electrolyte which gets dissociates at equilibrium. हे वर्ड लिहिणं आवश्यक आहे कारण जोपर्यंत इक्विलिब्रियम होत नाही तोपर्यंत त्याचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॅल्क्युलेट करता येत नाही. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स dissolved. Total number of moles dissolved. So this represents the fraction. So now by this relationship we can define the definition of degree of dissociation. So degree of dissociation, it is nothing but it is the fraction of total number of moles of electrolyte that dissociates into ions at equilibrium. It is the fraction of total number of moles of electrolytes that dissociates into ions at equilibrium. So that is the definition of degree of dissociation. कधी कधी याची डेफिनेशन एका मार्काकरता तुम्हाला विचारतात किंवा डेफिनेशन परीक्षेत आली की येऊ अगर नको येऊ, परंतु याची डेफिनेशन तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. आता जर तुम्हाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर याच्यामध्ये फॉर्म्युला काय आहे, तर अल्फा इक्वल टू, समजा तुम्हाला पर्सेंटेज डिसोसिएशन दिलं असेल आणि तुम्हाला अल्फा कॅल्क्युलेट करायचं असेल
तर तुम्हाला या फॉर्म्युलाने कॅल्क्युलेट करता येते. अल्फा इक्वल टू पर्सेंटेज डिसोसिएशन डिवायडेड बाय 100. तर पर्सेंटेज डिसोसिएशन माहित असेल तर आपल्याला अल्फा कॅल्क्युलेट करता येते. अल्फा इक्वल टू पर्सेंटेज डिसोसिएशन डिवायडेड बाय 100. किंवा जर तुम्हाला अल्फा माहित असेल तर त्याचं पर्सेंटेज डिसोसिएशन कॅल्क्युलेट करता येते. तर पर्सेंटेज डिसोसिएशन इक्वल टू काय होईल मग? पर्सेंटेज डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इंटू 100 याप्रमाणे होईल. तर हे फॉर्म्युला तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. पर्सेंटेज डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इंटू 100 याच्यावरती न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स तुम्हाला विचारतात. किंवा अल्फा इक्वल्स टू पर्सेंटेज डिसोसिएशन डिवायडेड बाय 100. आता याच्यामध्ये समजा आपण ऍसिड किंवा बेस जर डिझॉल्व केलं आणि जर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट असेल तर त्याची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपल्याला मिळेल. परंतु ऍसिड जर आपण डिझॉल्व केला, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऍसिड असेल आणि त्याला जर आपण डिझॉल्व केलं तर त्याची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॅल्क्युलेट करताना कशी कॅल्क्युलेट करतात? तर वीक ऍसिड असो किंवा वीक बेस असो, ऍसिड असेल तर H+ आयन्स हे पॉझिटिव्ह आयन्स राहतील, बेस असेल तर OH- आयन्स हे त्याच्यामध्ये बेस राहतील, म्हणजे OH- आयन्स राहतील. आता समजा याच्यामध्ये ऍसिड असो किंवा बेस असो, म्हणजे हायड्रोजन आयन असो किंवा हायड्रॉक्सिल आयन्स असो, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते मोल्स पर DM³ मध्ये एक्सप्रेस करतात. कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल्स पर DM³. सो देअरफॉर if you know the concentration, then you can calculate the alpha. किंवा अल्फा इक्वल टू आपल्याला याप्रमाणे म्हणता येईल. अल्फा इक्वल टू हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल टू अल्फा इंटू C. म्हणजे जर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन माहित असेल आणि अल्फा माहित असेल तर हायड्रोजन आयन किंवा हायड्रॉक्सिल आयन कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते या फॉर्म्युल्याने कॅल्क्युलेट करता येते. हायड्रॉक्सिल आयन कॉन्सन्ट्रेशन और हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल टू अल्फा इंटू C. किंवा जर हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन माहित असेल आणि जर अल्फा माहित असेल तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कॅल्क्युलेट करता येते. किंवा हे कॉन्सन्ट्रेशन माहित असेल आणि याचं कॉन्सन्ट्रेशन माहित असेल तर अल्फा कॅल्क्युलेट करता येते. तर अशा प्रकारे हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन आणि हायड्रॉक्सिल आयन कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते. सो कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल टू अल्फा इंटू म्हणजे हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन किंवा हायड्रॉक्सिल आयन कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल टू अल्फा इंटू C. आता याच्यामध्ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वरून आपल्याला वीक ऍसिड आहे की स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, वीक बेस आहे की स्ट्रॉंग बेस आहे, वीक सॉल्ट आहे की स्ट्रॉंग सॉल्ट आहे हे डिसाईड करता येते. आता याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे ऍसिड्स अँड बेसेस. ऍसिड्स अँड बेसेस. आता ऍसिड्स आणि बेसेसचे डिफरंट एक्झाम्पल्स माहीत आहेत तुम्हाला. नेहमीचे डोमेस्टिक एक्झाम्पल्स सुद्धा तुम्हाला माहीत आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल विनेगर आहे. तर विनेगरमध्ये ॲसिडिक ॲसिड असते CH3COOH. नंतर विनेगर कशासाठी वापरतात माहीत आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर जसं सायट्रस फ्रूट्स आहेत. सायट्रस फ्रूट्समध्ये लिंबू आहे, ऑरेंज आहे, मोसंबी आहे. तर हे सर्व सायट्रस फ्रूट्स आहेत. या सायट्रस फ्रूट्समध्ये सायट्रिक ॲसिड असतो. किंवा जसं अँटायसिड्स आहेत. अँटायसिड्स म्हणजे काय? समजा ॲसिडिटी जर झाली तर आपण जे टॅबलेट्स वगैरे घेतो तर त्यांना अँटायसिड्स म्हणतात, ॲसिडिटी न्यूट्रलाइज करण्याकरता. तर जसं मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड आहे तर मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड हे अँटायसिड्सचं काम करतो. तर अशा प्रकारे ॲसिड्स किंवा बेसेस जे आहेत, जसं आता फॉर एक्झाम्पल CH3 बॉन्ड NH2 इथाइल अमाइन आहे तर हे बेस आहे. तर अशा प्रकारे नेहमीचे जे काही उदाहरणं जे आहेत तर ते ॲसिड्स आणि बेसेस राहू शकतात. जसं ज्या वस्तू कडू लागतात, जसं कडुलिंब आहे, कारले आहे, तर यांच्यामध्ये बेस असते आणि म्हणून ते चवीने कडू राहतात. आता याच्यामध्ये ॲसिड्स आणि बेसेस याचे वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत. किंवा स्ट्रॉंग ॲसिड, स्ट्रॉंग बेस, वीक ॲसिड, वीक बेस यांचे डेफिनेशन्स डिफाईन करण्याकरता वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत. वेगवेगळे सायंटिस्टने प्रपोज केलेले.
तर त्याच्यापैकी पहिला आहे अरेनियस थेअरी ऑफ ॲसिड्स अँड बेसेस. आता मी ऑलरेडी तुम्हाला स्ट्रॉंग ॲसिड, स्ट्रॉंग बेस, वीक ॲसिड, वीक बेस म्हणजे काय ते सांगितलं आहे. पुन्हा एकदा सांगतो. स्ट्रॉंग ॲसिड्स कोणाला म्हणतात, तर ज्या ॲसिड्सला वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर त्याचं ॲक्वस सोल्युशन तयार होते आणि त्यामध्ये त्याचं ऑलमोस्ट कम्प्लिटली डिसोसिएशन होऊन H+ आयन्स आणि अदर आयन्स तयार होतात, त्यांना स्ट्रॉंग ॲसिड्स म्हणतात. ज्या ॲसिड्सला वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर त्याचं डिसोसिएशन खूप कमी प्रमाणामध्ये होते आणि खूप कमी प्रमाणामध्ये H+ आयन्स फॉर्मेशन होतात, त्यांना वीक ॲसिड्स म्हणतात. ज्या बेसेसला वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर त्याचं डिसोसिएशन होऊन खूप प्रमाणामध्ये OH- आयन्स फॉर्मेशन होतात, निगेटिव्ह आयन्स, त्यांना स्ट्रॉंग बेस म्हणतात. जसं फॉर एक्झाम्पल NaOH आहे, तर NaOH हे स्ट्रॉंग बेस आहे कारण त्याचं ऑलमोस्ट कम्प्लिटली डिसोसिएशन वॉटर सोल्युशनमध्ये होते. नंतर जसं अमोनियम हायड्रॉक्साईड आहे, तर हे वीक बेस आहे कारण याचं जेव्हा वॉटर सोल्युशन आपण तयार करतो तेव्हा वॉटरमध्ये याचं डिसोसिएशन खूप कमी प्रमाणामध्ये होते आणि अमोनियम आयन, पॉझिटिव्ह आयन आणि OH- आयन हे निगेटिव्ह आयन याच्यामध्ये तयार होत असते. नाउ अकॉर्डिंग टू अरेनियस कन्सेप्ट, हाऊ इट डिफाइन द डेफिनेशन्स ऑफ एसिड्स. आता आपण याच्या आधी जे ॲसिड आणि बेसचे डेफिनेशन्स पाहिलेले आहेत, तर क्लासिकल डेफिनेशन प्रमाणे ज्यांच्यामध्ये H+ आयन हे पॉझिटिव्ह आयन असते त्यांना आपण ॲसिड्स म्हणतो. ज्यांच्यामध्ये OH- आयन्स हे निगेटिव्ह आयन असते किंवा जे सबस्टन्सेस त्यांचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर वॉटर सोल्युशनमध्ये OH- आयन्स फॉर्मेशन करतात त्यांना आपण बेसेस म्हणतो. आता याच्यामध्ये ह्या ज्या क्लासिकल डेफिनेशन्स आहेत, ह्या क्लासिकल डेफिनेशन सगळ्या सबस्टन्सेस करता लागू होत नाही आणि त्यामुळे सगळ्या सबस्टन्सेसचे ॲसिड किंवा बेस डेफिनेशन्स डिफाईन करण्याकरता नंतर हे 3 कन्सेप्ट याच्यामध्ये प्रपोज करण्यात आलेले आहेत. तर पहिलं कन्सेप्ट आहे अरेनियस कन्सेप्ट किंवा त्याला अरेनियस थेअरी ऑफ ॲसिड बेस म्हणतात. दुसरं कन्सेप्ट आहे किंवा दुसरं थेअरी आहे लॉरी ब्रान्स्टेड कन्सेप्ट आणि तिसरं आहे लेविस कन्सेप्ट. तर या कन्सेप्टनुसार आपल्याला ॲसिड आणि बेसच्या डेफिनेशन्स पाहायच्या. तर अरेनियस कन्सेप्टच्या नुसार ॲसिड आणि बेसचे डेफिनेशन पाहायचे. नाउ व्हेन दिस अरेनियस डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ॲसिड्स अँड बेसेस, ॲट दॅट टाइम ही पुट द कन्सेप्ट. आणि याच्यामध्ये कन्सेप्ट काय आहे, तर व्हेन एनी सबस्टन्स डिझॉल्व्ड इनटू वॉटर मीन्स इट्स वॉटर सोल्युशन मीन्स इट्स ॲक्वस सोल्युशन. व्हेन एनी सबस्टन्स इन इट्स ॲक्वस सोल्युशन प्रोड्युसेस H+ ions as positive ions, they are called acids. And any substances when dissolved into water, or you can say that when any substances in their aqueous solution produces OH- ions म्हणजे hydroxyl ions as negative ions, they are called bases. जर हायड्रोजन आयन्स, पॉझिटिव्ह आयन्स वॉटर सोल्युशन मध्ये तयार होत असतील तर त्या सबस्टन्सला ऍसिड म्हणतो आणि जर सबस्टन्सचं वॉटर सोल्युशनमध्ये डिसोसिएशन होऊन OH- आयन्स तयार होत असतील तर त्याला तो बेसिस म्हणतो. आता याच्यामध्ये त्याने काय म्हटलं आहे की व्हेन डिझॉल्व्ड इनटू वॉटर सोल्युशन आर इन ॲक्वस सोल्युशन मीन्स धिस थेअरी इज अप्लिकेबल ओनली फॉर द ॲक्वस सोल्युशन ऑफ द सबस्टन्सेस, नॉट इन अदर फॉर्म. सो therefore we can say that according to Arrhenius concept, those substances in their aqueous solution produces hydrogen ions as positive ions after dissociation, they are called acids. And those substances in their aqueous solution produces hydroxyl ions as negative ions on dissociation, they are called bases. आता याच्यामध्ये जसा हा CH3COOH आहे, आता हे जे कन्सेप्ट आहेत हे कन्सेप्ट किंवा हे याच्यामध्ये आपण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जी पाहिली, तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जे आहे हे फक्त वीक इलेक्ट्रोलाइट्स करता अप्लिकेबल आहे. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स करता डिग्री ऑफ डिसोसिएशनचं कन्सेप्ट अप्लिकेबल नाही आहे. कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मध्ये आपण ॲट इक्विलिब्रियम हा वर्डिंग केलेला आहे. तर इक्विलिब्रियम फक्त वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मध्ये अटेन होतो आणि म्हणून याच्यामध्ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स करता एक्सप्लेन केले जाते. आता याच्यामध्ये जसं आता हा ॲसिडिक ॲसिड आहे CH3COOH, याला जर आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर CH3CO- ॲक्वस प्लस H+ ॲक्वस याप्रमाणे याचं डिसोसिएशन होते. तर वॉटर सोल्युशनमध्ये H+ आयन तयार करतो म्हणून हा ॲसिड आहे. आणि जसं NH4OH आहे, याला जर वॉटर सोल्युशनमध्ये आपण डिझॉल्व्ह केलं तर याचं डिसोसिएशन होऊन NH4+ आयन्स पॉझिटिव्ह आयन्स आणि OH- आयन्स हे निगेटिव्ह आयन्स तयार होतात
म्हणून हा बेस आहे. तर अशा प्रकारे अरेनियसच्या थेअरीनुसार ऍसिड आणि बेसच्या डेफिनेशन्स तयार केलेले आहेत. आय अगेन रिपीट द डेफिनेशन ऑफ अरेनियस, ऍसिड अँड बेस. सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस concept, those substances in aqueous solution produces hydrogen ions as positive ions, they are called acids, and those substances in aqueous solution produces hydroxyl ions as negative ions, they are called base. आता या अरेनियस कन्सेप्ट, हा जो अरेनियस कन्सेप्ट आहे, इट इज नॉट अप्लिकेबल फॉर ऑल द सबस्टन्सेस, सो देअरफॉर इट शोज सम लिमिटेशन्स. आता हा जो अरेनियस कन्सेप्ट आहे किंवा अरेनियसची थेअरी जी आहे, याचे लिमिटेशन्स जे आहेत आपण नेक्स्ट पिरियडला पाहणार.